Yay! Now we are planning to start just with 3 trolleys. Чоң рахмат. Изи кылып койгонго биздин жашоонун Бул жер Норсайд аймагы. Бизге үйгө керектүү нерселердин бар тең мынакей жумуртка, сүт, чечевица, Шоросун, чучугун, курутун сөзсүз кошумуз деп айтышты. They are all halal. All halal, correct. Магазинге барганда сөз, булар менен чогуу барам. Аябай кыйын. Кеттик. Yes. Чикагода жаңы бизнес достор. Буга чейин сиздер азык-түлүк алуу үчүн маркетке барган болсоңуз, эми маркет азык-түлүгү менен кошо сиздин үйүңүздүн астына келет. Кандай сонун, баламды кимге таштайм дебейсиз, же болбосо машинаны даярдашым керек эле дебейсиз, жылытышым керек эле дебейсиз. Эң башкысы убактыңызды үнөмдөйсүз. Мунун бардыгына болгону $2.99 гана төлөйсүз. Бул Гүлайым Мурзаева каналы. Америкадагы кызыктардын бардыгы мына ушул каналда. Биринчилерден болуп көрүү үчүн сиз бул каналга катталып алышыңыз керек. Ал эми биз болсо адаттагыдай эле эң оригиналдуу комментарийге белек берүүнү унутпайбыз. Өзүңүздүн сонун ой пикирлериңизди, каалоолоруңузду, идеяларыңызды, сунуштарыңызды балким комментарийге калтырыңыз. Эми баштадык. Азыр мен ошол жаңы ачылып аткан бизнестин офисинде турамын. Бул болсо менин артымдагы ошол сиздин үйүңүзгө бара турган Mobile Market. Ичи толо азык-түлүк. Мен ичине кирген сиздерге да кызыктуу болсо керек, мага деле кызыктуу болду да. Адамдардын таппаганы жок да. Айрыкча мына ушундай бизнести, Америкадагы жаңы бизнести биздин мекендештерибиз ачканы дагы бул сыймыктана турган жумуш. All right. Well, first of all, welcome to the 39th Ward. Thank you. 1, 2, 3. Woohoo! Thank you. Thank you. Here you have to keep Thank you so much, Thank you, and Alderman. thank you for being here. We're so excited. So, They have a trolley open too now. You do? yes. Good. Please, first, we have a little welcome cake. Yeah. Let the store come to you. Oh, you got your warehouse all filled up too? Yeah. Good. Yeah. And then we have the backside, there is a cooler and the freezer too. Yes. Yeah. In the summer, I hope the kids like it because we will carry the ice creams. I think kids will love this. Yes. My kids would So adore you it. have great yogurts. Yes, Really yes, good. yes. Really good. Yeah, I love it. I love it. This is going to be run as a freezer and 3 of them as a cooler. Okay. Actually, they cannot work as a cooler and freezer at the same time. Okay. But we configured it as a freezer and the 3 as a cooler. Okay. Yep. And they're all going to be powered with a generator while on operation. Is that the generators in the back? Is on the back. Yeah. Okay. Now we are planning to start just with 3 trolleys, but actually we have 10 trolleys right now. Okay. So right now just we are trying to run our system because we have an application. First, customer should visit our website and they download application. They should order it. Then we can see on our dashboard. Then we are assigned to our driver, go there, and then stop there in front of the neighborhood's house. And they can come in, they can shop it. We can give the permission to go inside one family, or if there are different families, so we should keep them outside when she's done or he's done, then next person. That's great. So if I was like a customer, you're in front of my house, I get my groceries, maybe I'm like, oh, I want to grab one thing, Yes. but then my neighbors see it, Yes, and that's their chance to come in. yes, usually it happens. Yeah. It's brilliant. And our goal is to deliver in 30 minutes. So depending on the location of the order, we'll assign the drivers accordingly. It's great.
we're thrilled to have Harvest Trolley in the 39th Ward. We're so excited for your partnership and your Thanks so much. friendship. We think the community is going to be so excited about this new adventure here in the community. And I myself thought all the products you carry are really incredible. So we're thrilled you're here, and we look forward to this new partnership. Thanks so much. Thanks so much for your support. Yeah, we are also so excited. We want to give the service our neighborhood. Yeah. This is a new idea, and we thought it's more convenient to shop our neighborhood, Yeah. especially elderly people. Yes, thank you so much for coming. Oh, thank you. Thanks for having us. Менин жумушум заказдарды онлайн карап турушум керек жана телефондо суроолоруна жооп беришим керек клиенттерден. Бизде деген приложение бар, Harvest Trolley Mobile Market деген. Ошолордо телефон дөйсүңөр. Анан клиенттер регистрация кылып туруп товарларды онлайн көрсө болот. Жана дагы Harvest Trolley'ибизди, биздин автобусду үйүнө заказ кылса болот. Бул деген автобустун ичинде магазин. То есть магазин үйүңөргө келип, анан клиент ичине кирип, өзү каалаган нерсесин сатып алса болот. Application'da бүт баары чыгат, клиенттердин информациясы, Gmail, телефондору, анан кайсы жерден заказ болуп атканы да көрсөтүлөт. Бизге ошо заказ келиптир азыр. Заказ келгенде Чикаго шаарынан келипти. Order place деп жазылып турат. Мен аны view'не басам, карайбыз. Астында кайсы товарларды заказ кылганы чыгып калат. Биз азыр жанагы заказды алып барып келели, а? Так. Кеттик анда жөнөп атабыз. Биз азыр ошол кардарлар заказ кылган дарекке келдик. Баары мындай excited болуп атат. Биринчи заказды кабыл алганга азыр бул жактагы кардарлар менен дагы таанышып, сүйлөшүп, түшүндүрүп кетет. Биз турган жер бул жер Northside аймагы, кыргыздар көп жашаган жерлер. Ошол жерлерден сиздер дагы дайым заказ берип турсаңыздар болот. Анан кошуналар менен сүйлөшүп алып, дагы чогуу заказ берсеңиздер дагы бир автобус келгенде көпчүлүгүңүздөр соода кылып аласыздар. Иш илгери бизге абдан кубанычтуу болуп атат. Сонун экен. Кана киреле, кирсек өзүбүз кирип алабызбы? Мына особенно убакыт жок. Жумуштан барып, кандайсыңар? Жумуштан келип, кирип, магазинге канча убакыт кетет? Мында үйгө чейин алып келген. Абдан ушул убактагы биз эме заказ берип койсок эле алып келесиңер, звонок кылып эле. Биз алып келип беребиз, же болбосо бизде автобусты чакырсаңар болот. Биз силерге анан келебиз да. Дагы. Нече жакты Үрүп эже? Эмнелерди алдыңыз сиз? Бизге үйгө керектүү нерселердин баары тең мынакей жумуртка, сүт, чечевица керек экен. Ооба, нан, эми азыр балдарга напитки, анан мороженое. Мына күнүгө ушуга чуркап барганга убакыт жетпейт да. Ооба. Балдар особенно үйдө отурганда азыр каникулда. Буларды же жалгыз таштап кете албайсың. Үйгө чейин алып келген абдан сонун ылайыктуу болуп атат. Бул жерде да кошуналарга айтсам дагы алар сүйүнүп атат. Балалуу кишилер чыгыш кыйын болуп атат. Эмнелери бар экен дейт, баары бар экен. Эт-сетинен үйдө десем келип атышат, азыр келишет го дагы. Сыртта күтүп атышат. Күтүп атабы очередте болуп. Эмне мынча арзан? Канча болуптур сиздин немеңиз? 67 эле болду. 20% 61. 20% скидка болгон үчүн да. Үйгө чейин деле алып келип берсе, ушу көтөрүнүп жүрбөйсүң. Мына эми көтөрүл. Ме, келе көлөп көтөрөлү анда муну. Рахмат, эмне деш керек? Рахмат, ийгилик берип тургула бизге,
кандайсыздар? Бүгүн автобустун биринчи жолу кардары болдуңбу? Ооба, биринчи жолу. Кандай экен, жактыбы? Ооба, аябай жакшы экен. Ичинде бүт нерселери бар экен. Бизге окшогон энелерге, бала чакасы бар энелерге аябай ыңгайлуу экен. Үйүң жанына келет. Үйүм жанында, анан чакырсаң келе калса аябай удобный болот экен. Магазинге барып келиш аябай кыйын болот балдар менен. Сиз канча балаңыз бар? Менин 4 балам бар. Ошондо бул колуңуздагы экөөсү эгизби? Эгиз. Кичинелер эгиз. Bundan чоң кыздарым бар. Буларды таштап магазинге барып келиш аябай кыйын окшойт анда. Буларды өздөрүн таштап албайт экенсиң. Анан ошого магазинге барганда сөз, булар менен чогуу барам. Магазинге барганда аябай кыйынчылык болот. Анда тез чакырып туруңуз, балаңыз дагы ыйлап баратат. Мейли, рахмат. Бул Америкада жашаганда Америкадагы адамдар негизинен өзү жаңы идеяларга ачык эл экен да. Ошон үчүн жаңы бир идея кылсаң, көбүнчө эгер система жакшы курулган болсо, көбүнчө элге жетет экен. Ошондуктан биз дагы бул пандемиядан кийин адамдарда ар түрдүү ойлор пайда болуп, ар түрдүү мүмкүнчүлүктөр, же болбосо ар түрдүү муктаждыктар пайда болду. Ошондо биз дагы ойлонуп отуруп, эмне кылсак деп отурганымда, анан кийин мен Америкага биринчи келгенимде мен Техаска келген болчумун. Ал жакта адамдар менен достошуп калганда, анан ошол досум менен кайрылып сүйлөшсөм, ал досумдун Техаста өзүнүн дүкөндөрү бар экен. Анан ага барып келип, мен да дүкөн ачсамбы деп экөөбүз бир канча жолу учуп барып маслихатташып келгенбиз. Бирок бир экөөбүз дагы ойлонуп отуруп, акыркы убактарда мына пандемиядан кийин Instacart деген жанагы адамдар үйүнөн отуруп алып заказ берип, үйүнө товарлар келгенин көргөндө, анан экөөбүз ойлонуп калдык да, эмнеге бул аябай бул тармак өсүп баратат? Биз бул тармактан кантип бул тармакка кирсек болот деген ой пайда болду да. Анан ошондо көп ойлондук. Акыры мен бир күн үйдө ойлонуп жатсам, оюма бир нерсе келди да, бир балалыктан калган бир сезим, балалыктан калган бир күндөр эске түштү дагы. Билесиздер да, биз жайлоодо чоңойгон жигиттербиз, анан жайлоодо кайныбыз менен чогуу жүргөнүбүздө, ошо көчмө дүкөн келгенде биз чуркап барып, ар ким өзү каалаганын алчу, апаларыбыз ошолдо ийне жигин алчу, биз пайпактарыбызды алчубуз. Ошол кез аябай мага мындай эсимде калыптыр да. Анан ошону эстеп кеттим да, анан дароо досума чалдым. Менде бир жакшы идея келди. Барайын дедим, анан учуп бардым, кайрадан анан отуруп сүйлөштүк. Айттым, мен биз буну көчмө дүкөн кылсак болот. Себеби адамдарга кары картаңдар бар, көп балалуу үй бүлөлөр бар, ошолордун бала чакасы менен бир дүкөнгө барып продукт алышы кыйын. Ошолорго шарт түзбөйлүбү дедик. Кандай кылсак деп ойлонуп отуруп сүйлөшө баштадык. Анын дагы өзүнүн жакшы, ал өзүнүн жакшы бизнесмен киши болгондугу үчүн анда аябай жакшы өзүнүн бизнес тармагында, экономика тармагында адистер дагы бар экен. Чогулуп бир жыйын кылдык. Жыйындын натыйжасында бир проект жазып чыктык. Ал проектти биз ал кишинин иштешип аткан Bank of America деген Американын дагы бир үст курулушу бар экен, атайын чоң немелерди караган. Ошого проектибизди сундук. Merrill Lynch деген экен. Merrill Lynch деген компания биздин проектти жакшылап карап, изилдеп чыгып, бизге бир жыйынтык айтты. Жыйынтыгында айтты, бул аябай жакшы идея экен. Бул Америкада мындай азырынча жок. Адамдар үйүнө отуруп заказ берип, бирөөлөр алып келип берген бар, бирок көчмө дүкөн үйүнүн алдына барып токтойт деген мындай нерсе жок болчу. Бул биринчи жаңылык деп айтты. Тез арада ачыңыздар, бул идеяны башка бирөөгө алдырып койбоңуздар дегенден дароо ачышка аракет кылдык. Өзгөчөлүк эмнеде? Билесиздер, акыркы жылдарда адамдардын көбү Amazon'дон же болбосо башка жактардан соода кылып калышты. Базарга бармай, дүкөнгө баруу дегеле мындай барган сайын убакытты текке кетүү катары көргөндүктөрү үчүн ага кетирген 2 саатымды мен үйдө отурайын, башка жумушумду кыла берейин, бирок менин ордума бирөө алып келип берсин деген ушундай немелер чыга баштабадыбы? Анан биз дагы мындай классик бир дүкөндөн тышкары башкача бир формат кылалы деп ойлонуп отурганда, ошондо биз системабызды мындай кылып түздүк. Биздин бир application жасаттырдык. Бизге application аркылуу же телефон аркылуу эле адамдар бизге чалат, же болбосо application аркылуу бизге заказ берет.
Заказ бергенде биздин дүкөнүбүздө эмне болсо ошолордун баардыгын application'дан көрө алат. Өзү тандай алат. Кааласа төлөйт, кааласа биз барганда төлөсө дагы болот. Application'дан биз заказды алганда кээде мындай болот. Жөн эле троллейбус чакырса деле болот. Ал жерде опшн бар да. Ошол жерде бизге троллейбус келсин десе, биз анда жөн эле барып үйдүн алдында токтоп турабыз. Же болбосо мен ага убакыт жок, мен отурган жеримден эле компьютерден тандап коеюн десе, тандап койсо биз ошону гана доставка кылып беребиз да. Ошондо эки түрлүүбүз бар. Үчүнчү түрүбүз болсо бул биз бияка кичинекей магазинди ачып койгонбуз, магазинибизге келип дагы себеби магазин ошол эле склад. Ошон үчүн бааларыбыз дагы мындай оптовый ценада. Көптөгөн өзү адамдар да байкашат, мен оюмча. Эң көп негизинен эттерди мүмкүн болушунча төмөн кармашка аракет кылып атабыз. Себеби биз кыргыз эл билесиздер да, этке жакын элбиз. Эң негизги тамагыбыз эт колдонулат. Ошон үчүн халал этти арзан баада кармайын деп чечтим. Анан системабыз негизинен ушундай иштейт. Анан бизге бир ордер келип түшкөндө, бир кандайдыр талап келип түшкөндөн кийин, эгерде бизди жөн эле троллейбус чакырган болсо, троллейбус барабыз. Эгерде ал өзү биздин application'дан интернеттен тандап алуучуларын алган болсо, анда жөн эле доставка кылып беребиз. Бирок ошол эле автобус менен барабыз. Автобустарыбызды атайын ошол жана Ford'тун автобустарын сатып алып, ичиндеги отуруштарын чыгарып салып, ичин болсо дүкөндөй кылып жасадык. Ичинде рафларын тизип, ичине 4 холодильник коюп, экөөсүн морозильник катары колдонуп, экөөсүн холодильник катары колдонгон атабыз. Ошол жерде бузулбаш үчүн немелерди ошото кармайбыз, этти, сүттү, жумуртканы дегендей. Андан кийин жанагындай тышкарга жүргөндө, машина жүргөндө ичиндеги холодильниктер неме болуп калбаш үчүн биз атайын автобустун тышына дагы бир генератор жайгаштырдык. Бирок иш бүтүп, кайра кечинде келгенде, складка кайра кайтып келгенде автобустарды кайрадан биз немеге сайып коебуз, электрикечи. Ошондо жанагы ичиндеги товарлар бузулбай, таза боюнча турат. See this first. I want Please to go come in ahead. there for a minute. Yes. Please go ahead. Yeah, this is the main shop, little mini shop we've set up. Yes. This is great. 21st March, we opened to the kind of public, but today we are opening the officially. So we invite our communities. We host more than 400 families. Already. Yes. Wow. So we have videos, photos. Definitely, we are gonna share with you. So in our backyard, we cooked our traditional foods with the big, huge, like bowls. So people like it. All the people bring their kids, and then we gave them some complimentary food. Yeah. Yes, it was so nice. I was in a month ago before this was all done. All empty. And it's really nice to see it. We are planning to use this room like a produce room. We are planning. Oh, Yeah. it's amazing. Here is our cooler. So yeah, we have 2 rooms All the juice and for stuff. cooler. For daily stuff, we want to keep here. Beautiful. Yes. I love it. Good, and you have lots of room, so it should grow and keep more. Yes. There's lots of space. It's very large. Me too. Ушундай жумуш ачуу үчүн кандай экен стандарттары бар экенби? Мисалы, сиздер бүгүн ачылышка дагы атайын мэриядан адамдарды чакырып, келип аралашып сонун экен деп кетишти. Аларды буга чейин байланышканыңыздарда кандай кабыл алышты? Негизи эле стандарты кандай экен? Жакшы суроо болду. Себеби Америкада 2 түрлүү нерсе бар экен. Биринчиси бул жанагындай көчмө тамак саткандар бар экен десеңиз, бизге токтой калып ошол жерде кичине бир мындай бир тамак жасап берип ошону саткандар бар экен. Алардын өзүнчө лицензиясы бар экен. Же болбосо доставка бар экен. Анан биз аларга телефон чалып, анан барып атайын шаардын, Чикаго шаарынын жетекчилеринен барып, атайын бул соода жагын караган, бизнес жагын караган жетекчилеринен барып сүйлөшкөндө түшүнүшпөдү. Кандайчы деди, силер деди, жанагы тамак саткан трак фуд деп коюшат. Ошолсуңарбы? Фуд трак деп коюшат. Же болбосо жөн эле доставка кыласыңарбы деп түшүнүшө албай кыйналышты. Биз түшүндүрдүк. Жок, биз экөөсү да эмеспиз. Биз
максатыбыз да мына Instacart сыяктуу эле доставка кылабыз. Бирок доставка кылганда адамдарга кээде көңүлү жакпашы мүмкүн. Биз тандап алып барган помидор жакпашы мүмкүн. Ошон үчүн биз адамдарга бир шанс берип атабыз, мүмкүнчүлүк берип атабыз. Биз көчмө дүкөн менен эле дүкөндү көчүрүп барабыз, үйдүн алдына барып токтойбуз. Өзү кирип, тандап, дагы кийин эстеп кетип, алчулар болсо кошумчалап алсын деп ошондой шарт түзүп аракет кылдык. Буну түшүндүргөнгө чейин американецтерге кээде бир аз кыйыныраак болду. Айрыкча мындай бир лицензия түрү да жок болгондугу үчүн кайсыл категорияга коюшту билбестен акыры ойлонуп чыгышып силерге атайын өзгөчө лицензия классына киргизип туруп ошол лицензия беришти. Канча убакытка созулат экен мына ушул жумушту процесси кандай болду? Эми бизнестин чоңдугуна, жерине жараша өзгөрүүчүлөр болот экен. Бирок эми биз шаарга жакын болсун, Чикаго шаарынын центрине жакын болсун деп мен 1-2 айча өзү жер издедим. Жер таптым, жер тапкандан кийин мен дароо эле менин документтеримди тапшыра баштадым мамлекетке. Бирок тилекке каршы ошол күндөрдө шаарда карантин болуп, мамлекеттик кызматкерлер аптада толук иштебестен бир эле күн иштешип, мамлекеттик кызматкерлердин алдындагы досиялар, делолор аябай жыйылып кетип, ошентип бир аз кечүүдөр аябай болду. Бир аз ошентип мен чын айтсам өткөн жылы октябрда баштаганмын. Мына азыр эми ачып отурам, 6 айдан ашып кетти. Аркасынан чуркап, аркасынан ушу түшүп жүрүп, акыры ачканды насип кылды да, жаратканчы. Жакшы, азыр сизде 3 автобус бар экен. Эми бул менен сиздер мына Чикагонун айланасын, мына Норсайд тарапты, анан эгер атайын чакыруу болсо, мына Сабөрб жака, өзүбүз жака дагы жибере алат экенсиздер. Бирок атайын чакыруу деген кандай чакыруу? Көп суммада продукту сатып алыш керекпи же бир канча адам чогулуп заказ кылыш керекпи? Жок, жакшы суроо болду бул дагы. Биз өзү негизи бир суу алсаңыз деле, же болбосо $500 товар алсаңыз деле, продукт алсаңыз деле биз $2.99 жеткирип беребиз. Мына айырмасы жок бизге. Биз просто жанагы немебизди application жасатканыбызда биз белгилүү немелерди өзүбүзгө жакын болсун деп туруп эле өзүбүзгө бир 5 майл тегерегибиздеги жерлерди гана азырынча белгилеп алдык. Себеби биз башка фирмалардан өзгөчөлөнүп, бизге түшкөн заказды жарым саатта дароо жеткиребиз деген өзүбүзгө ушундай бир девиз кармандыкта. Ошол үчүн биз айтып атканыбыз ушу жарым сааттын ичинде жеткирүү үчүн гана ушу чөйрөдөн баштаганбыз. Бирок сиз айтып аткан жанагы атайын адамдар чалып чакырса кандай болот десе, ал сөзсүз эле жанагы application аркылуу эмес, телефон аркылуу чакырса биз бара беребиз. Чикагонун кайсыл бурчуна сиз айткандай Сабөрб бир аз шаардын тышындагы райондорго дагы бара беребиз. Ага эч кандай тоскоол дагы, чек дагы жок. Сиздер азыр ошо 3 автобус жатаса, алдыда бул канчалык чоңоёт, кандай пландар бар? Бул эми ар бир ишкер ишине баштап атканда ниеттерин чоң коюшка аракет кылат. Биз дагы буюрса ушул имаратыбыз азыр бир 10 автобустун немесин көтөрө алат да. Ошол операция кыла алабыз. Ошон менен эртең менен жумуштар келип, автобустун ичин бир сире тазалап, ичинде көгөнгөн же азайган буюмдарды кайра жайына жайгаштырып, кайрадан эртең менен ошол бизге келип түшкөн немелерди, кардарлардын талаптарына жооп бериш үчүн көчөгө чыгып кетишине 10 автобустун шарты бар биздин неме жерде. Бирок эгер келечекте Кудай жалгап ишибиз жакшы жүрүшүп келе турган болсо, албетте биз бир аз дагы Чикагонун башка шаарларына, башка эме жакта райондоруна жаңылсак деген ниеттерибиз бар. Достор, менин жанымдагы Бема деген кыз, көпчүлүгүңүздөр тааныйсыздар. Мына ушул компанияда ушул жаңы ачылып аткан бизнестин администратору мына ушул кыз экен. Сиздер чалганда, сиздердин заказыңыздардын баарын ушул кыз кабыл алат экен. Бема бүгүн мына багы клиенттерге дагы түшүндүрүш үчүн, анан ушул клиенттер көнгөнгө чейин бир аз бул жака жардам бериш үчүн автобус менен чогуу чыкты. Бема кандай клиенттер бүгүн кандай кабыл алды? Буюрса жакшы баары. Клиенттер бүгүн соода кылып кетишти.
өздөрүнө жаккан нерселерин алышты, халал эттерин алышты, аябай ыраазы болушту. Аябай арзан экен го. Көп нерсе алсак ушунча эле акча болду го деп атышат. Азырынча биринчи сатуучуларга 20% берип атабыз. Ошол эң аябай ылайыктуу, жакшы нерсе болуп жатат. Ким биринчи жолу кардар болуп атса, ошого 20% скидка берилет. Саламатсыздар, жакшы, кандайсыздар? Чоң рахмат, ошо биз онлайн заказ бердик элек, аябай удобный болуп калды азыр, особенно биз үчүн, мамалар үчүн. Анан дагы эмне товар бар экенин көрсөм болобу? Көрсөңүз болот, бизде дагы башка товарлар бар. Саламатсыздар. Как магазиндеги эле турбайбы? Ооба, бизде бар. Аябай удобно болуп турбайбы негизи, балдар мени көп магазинге баргым келбейт да. Үч балам бар, мен үчөөнү сыйыр алып, иш алып, муну алам, тигини алам деп узулдашат да. Мен дагы кошсом болобу? Да, кошсоңуз болот. Мен олар көргөн эмесмин да. Чоң рахмат. Изи кылып койгонго биздин жашоону да. Эмнелерди заказ кылдың эле? Анан автобус келгенден кийин дагы толтура нерсе кошуп алдың окшойт, а? Ооба. Баягы application'дан үйдөн заказ берип атканда шашасың. Бирөөсү кошулса, бирөөсү кошулбай калат. Көргөндө иши жакшы болот атпайбы? Бул алмак эмес белем, муну алмак эмес белем деп баягы да бир пакет өзүнчө да кошуп алдым. Кандай экен, жактыбы? Жакты, аябай жакты, чоң рахмат. Удобный экен. Особенно биз үчүн, мамочкалар үчүн, балдар менен ызылдап барып, анан аларды ар бирин коляскага сүйрөп, кайра бирден түшкүлө деп ушинтип отурбайбы? Заказ бересиң, келет, алып. Необходимостьтарга аябай жакшы экен. Чоң рахмат. Biz товарларыбызды бир канча тараптан алдык. Себеби бул Чикаго шаарында аябай мындай метрополитен шаар болгондугу үчүн аябай космополит да бир жерде, бул жерде аябай ар түрдүү адамдар жашагандыктан биз албетте эң башта халал тамактарды койдук өзүбүздүн немебиздин ичине. Андан кийин албетте башка улуттарды, башка дин карманган адамдарды эске алып, алардын дагы талаптарына, башка улуттардын дагы өздөрүнүн жактырган тамактарын коюшка аракет кылдык. Анан билесиздер, мына 21 март күнү атайын жазгы майрам болуп, фестиваль болуп, ошол фестивалды мына биздин кыргыз комьюнити менен биргеликте бул жерде өткөрдүк. Ошол жерде мен адамдар менен жолугуп сүйлөшкөндө көп айтты, сөзсүз Кыргызстандын шоросун, дагы чучугун, курутун сөзсүз кошуңуз деп айтышты. Албетте бул клиенттердин талабын кошушка аракет кылабыз. Can you explain me about your responsibilities? I work with the day-to-day operations. I order all the products. I talk with the suppliers, getting the best products at the best prices for our customers, and make sure when we get our stuff in, it's all up to standards. That edible food, good dates, making sure that what people get is what they want. Yeah, this is our freezer. We won't go in. It's a little cold, but we've got meats on the right side. What is the temperature here? It ranges from 0 to -10. So freezing, below freezing. Lamb chops, and then chicken breast, drumsticks, thighs, and wings. Oh, here is very cold. Yeah. Then we also have my favorite, lamb, as well as more steaks. Okay. We've got chicken. So they are all halal? All halal, correct. You know what is mean halal, right? I got a good idea now. Yep. Okay. Достор, биз аябай үшүп калдык. Бул жер аябай суук экен. Бул жерде ошо эттер сакталат экен. Бул жерде мына уйдун бардык эттин түрлөрү бар. Кеттик. Yes. Бул автобус негизги аты Harvest Trolley дегенбиз. Бул эки сөздөн турат. Harvest жана Trolley. Harvest деген бул кыргызчадан түшүмдү билдирет. Trolley деген бул биз билген ошо троллейбус.
ошондо бул мындайча айтканда азык түлүк товарларды ташый турган троллейбус болуп атат. Ошондуктан мунун аты троллейбус болгон, Harvest Trolley деп. Анан сиздер молжота көрүп аткандай эле бул жыгач менен жасалган дизайн. Ушул кичинекей бир троллейбустун концептинде даярдалган. Бул негизги Ford автобустар, вендер. Бирок ичиндеги бүт баарыны биз эмеге айлантканбыз. Магазинде көрүп турган жана шкаф полкаларда эле. Жана сыртын болсо ушундай көзгө көрүнүктүү жана ошондой эле жолдо айырмаланып тургандай моундай оранжевый түстө боелгон. Жана дизайны ушундай троллейбустун концептинде даярдалган. Основные 3 вещи, которые вы должны знать, это приложение. Загрузите приложение в телефон. Во-вторых, закажите или же позовите нас. И в-третьих, заплатите. И все, на этом. Okay, kids, we're making chocolate chip cookies today. Are you ready? Yes! Oh no, we ran out of eggs. Don't worry, guys. Let's call Harvest Trolley. They will bring them for us. Okay, guys, let's order the eggs and some other things we need. Harvest Trolley will deliver them in less than an hour. But what if we want to shop inside the trolley? Come on, Mom. It's so fun. That would work too. Let's ask for a trolley visit instead. Oh, yes. So fun. Harvest Trolley is a grocery store on wheels. We can bring anything you need to your front door in less than an hour. Download the app, order whatever you need, or request a visit to shop on board. Stay home and stay safe with Harvest Trolley.